पंजाब पुलिस के मंच तो रजिंदर बांसल की तरफ तो सारे दर्शकों को सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मित्रों, जिवें कि सानू पता है कि अफगानिस्तान दे विच तख्ता पलट होया। तख्ता पलट तो होर देशों में होंदे रहिंदे है, पर इथों का तख्ता पलट सारे विश्व वास्ते चिंता का कारण बनया होया है, ते खासकर साडे भारत वास्ते, क्योंकि असीं अतीत विच ही देखिया जो इन्हां दी कारगुजारी सी वो जे भारत के हक विच नहीं सी तां भारत का विरोध विच सी। हमेशा ही उन्हां दी सोच रही ते अज भी जदों उत्थे उन्हां दा कब्जा हो रहा है। दूसरी साडी चिंता यह है क्योंकि साडे उत्थे बहुत सारे हिंदू सिख ते घट गिनती गैर इस्लामिक जो है रह रहे हैं, तो उन्हां दा उत्थे हालात की नहीं खबरां असीं रोज़ देखते हैं कि इस विषय ते साडे नाल गल करन नूं अज सानू उन्होंने अपना समय दिता है। हरिंदर सिंह जी कालों जलंधर दे उगे वकील ने, ये डबल MA ने, MEd ने, LLB ने, एक सामान्य परिवार विच ही पैदा होके पढ़ाई लिखाई के सिर ते इन्हां ने वड्डियां मल्लां मल्लियां। सिख स्टूडेंट फैडरेशन के कन्वीनर रहे, पर सब तो वड्डी इन्हां दी गल मानवतावादी सोच रखते हैं, ह्यूमैनिटी की सोच रखते हैं। तो मैं हरिंदर सिंह जी कालों का पंजाब पुलिस के मंच से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जी आयां नूं आखदे हैं ते सत श्री अकाल कहते हुए इन्हां नूं सीधा मैं आपके प्रश्न ते आउणा है। कालों साहब, अफगानिस्तान विच जो उथल पुथल मची हुई है उसका अज के हालातां नाल अते आउण वाले समां विच पंजाब उत्ते की असर हो सकता है, ये ते तुसीं की कहना चाहोगे? सारे दर्शकों को मेरी सत श्री अकाल जी, और मैं धन्नवादी हाँ पंजाब पुलिस की समुची टीम का जिन्होंने मैनूं तुहाडे रूबरू होने का मौका दिता है। ये गल बिल्कुल सही है कि आज सारी दुनिया का भखवा मसला जो है वो तालिबान का अफगानिस्तान उत्ते कब्जा होना है, और इस कब्जे तो बाद आज सारी दुनिया के मुल्कों दी नज़रां जिहड़ियां हन अफगानिस्तान ते लगियां होईयां हन, और सारे ही अफगानिस्तान विच वसण वाले लोगों की सुरक्षा के लिए फिक्रमंद है। सो अफगानिस्तान को समझण तो उत्थों के हालात और उन्होंने समझण तो पहला मैं समझना कि सानू तालिबान बारे भी कुछ जानकारी होनी जरूरी है। तालिबान एक कट्टरपंथी शरीयत भाव इनकलाबी कानूनों को मनण वाली बहुत ही क्रूर जथेबंदी है, जिस दे प्रबंध विच औरतों के हकूक, नागरिकों की आज़ादी, नागरिक हकूकों का घाण होना, और खास करके औरतों उत्ते सख्त पाबंदियां लाइया जानियां ते छोटी छोटी गल ते कोड़े मारन दियां सजावां दित्तियां जानियां, ये आम जही गल इन्हां दे राज दे विच रही है। औरतों को खास तौर पर विद्या के हक तो महरूम कर दिता जाता रहा। अफगानिस्तान के लोग इन्हां सारियां घटनावां नूं पहला मान चुके हैं, क्योंकि तालिबान 1996 तो लेके 2001 तक अफगानिस्तान में शासन कर चुका है, और उस शासन काल दे विच इसने जो शक्तियां का दौर चलाया अजे तक लोग उसनूं भुले नहीं, जिस विच हज़ारां लोगों की मौत हो गई, हज़ारां बच्चियां नूं मौत के घाट उतार दिता गया, शहरी आज़ादी पूरी तरह खत्म कर दी गई ते शरीयत नूं सख्ती दे नाल लागू कर दिता गया। पर इस सारे घटना चक्कर दे विच साडे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान अते इसकी बदनाम एजेंसी ISI ने इसदे विच बहुत बड़ा रोल अदा किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अस्थिर करने लई तालिबान के लगभग 90,000 के करीब लोगों को अपने मुल्क दे विच ट्रेनिंग दी, और खाली ट्रेनिंग ही नहीं दी, उन्हां दी अगवाई लई, उन्हां दी मदद लई अपने फौजियां नूं भी उन्हां वाली वर्दी पवा करके उन्हां दे नाल लड़ाई दे विच शामिल किया।
और इत्थों तक कि जो ये अमरीका कोलों अपनी सुरक्षा ਅਤੇ अपनी बहबूदी ਲਈ आर्थिक ਅਤੇ हथियारों की मदद लेंदा रहा है, वो मदद भी तालिबान नूं पहुंचाउंदा रहा। तालिबान नूं मैडिकल सहूलतां, उन्हां दा पाकिस्तान दे विच सुरक्षित रहना, ये सारियां गल्लां पाकिस्तान ने कीतियां हन। सो अज दे हालातों ये साफ जब सामने आउंदा है कि ये जो अफगान धरती जिहड़ी है, ये तालिबान दे अफगानिस्तान दे विच कब्जा होण नाल अतवादियों की सुरक्षा होगी अते उत्थे बड़ी बेफिक्री दे नाल ट्रेनिंग कैंप चलाए जाणगे और जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन वर्गियां अतवादी जथेबंदियां इत्थे अपने अतवादियों नूं ट्रेनिंग दे के जम्मू कश्मीर और पंजाब दे विच अशांति फैलाउण लई भेजण लई यतनशील रहणगियां। तालिबानियां दी मुढ़ तो हमेशा तो मुख कमाई नशियां दी विक्री रही है और हुण वो क्योंकि उधरों फारग हो गए ने, हुण इसलिए उत्थों दे सारे नशे जिहड़े हन वो भारत दे विच भेजण लई ये पूरे यतनशील रहणगे ताकि भारत की आर्थिकता, भारत की जवानी और भारत की शांति नूं ढाह लाई जा सके। भावें कि इन्हां दिनां विच अफगानिस्तान दे जो तालिबान नुमाइंदे हन, उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच आम मुआफी की गल आखी है, औरतां नूं सरकार विच शामिल होण अते शरीयत कानून अनुसार नौकरी करन देण दे ऐलान कीते हन और इन्हां ऐलानां दे नाल उन्होंने अपनी औरदारवादी सोच ते अपनी बदली हुई सोच जाहिर करने की कोशिश की है। कश्मीर विच किसी किस्म का दखल ना देने की गल करके उन्होंने भारत नूं भी भरमाउण दा यतन किया है, पर बीते समय दीयां घटनावां अते अतवादी संगठनां वालों गजबाए हिंद की बार बार वकालत करना इन्हां गल्लां ते यकीन करन दी इजाजत नहीं देती। भारत नूं इन्हां हालातां विच अपनी सुरक्षा नूं होर मजबूत करना पवेगा, पुख्ता करना पवेगा। बार्डर ते चौकसी अते निगरानी होर वधाउणी पवेगी जी अते किसी ना किसी हद तक सानू गलबात के दरवाजे भी खुले रखने पैणगे जी। इन्हां दे इस्लामिक कानून की जे आपां गल करिए तां इह इस्लामिक कानून होर धर्मां नूं ते घट गिणतियां नूं, बल्कि मैं कहा कि इह इस्लाम दे विच भी जो होर फिरके हन जी उन्हां नूं भी बर्दाश्त करन दे हक विच नहीं हन। कालो साहब मैं सवाल दे विच होर जोड़ना तुहाडे नाल एक सवाल होर जोड़ना चाहुंदा, जिस तरह तुसीं गल कीती भी जो जो खदशे है आपां नूं इन्हां तों भी अपने नाल की कर सकदे, चलो बार्डर ते असीं सील कर लवांगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ नहीं है क्योंकि साडी भारत की सरकार बहुत मजबूत है, साडे सेना बहुत मजबूत है, सारा कुछ कर लेगी, नशे रोज पकड़े भी जाते जे आउंदे भी है तां। पर मेरा एक खदशा कुछ होर है, वाहिगुरू करे कि अज दा तालिबान पिछले तालिबान तो हट के होवे, मानवता की राह ते चले। फिर भी पिछले तालिबान ने जिस तरह महात्मा बुद्ध दी मूर्तियां नष्ट कीतियां, रब ना करे तालिबान अफगानिस्तान के गुरुद्वारियां नूं होर घट गिनती दी जिहड़ियां विरासतां है उन्हां नाल कोई हीलोजत करदा है ते सानू पंजाबियां नूं ते भारत सरकार नूं की कदम चुकने चाहिए ने अते नाल ही सिੱਖੀ ते साडे गुरुआं दे नाल जुड़े इतिहासिक महत्व दीयां विरासतां अते पवित्र गुरु ग्रंथ साहब दे इतिहासिक सरੂਪਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ सानू की कदम करने चुकने चाहिए है। इस दे संबंध दे विच आपां कह सकते हैं कि ये देखो बड़ी स्पष्ट गल है, जिवें मैं कहा कि होर किसी नूं बर्दाश्त करदे बिल्कुल एक मिनट लिए भी बर्दाश्त नहीं करते। ये अपने जिहड़े इस्लामिक होर फिरके हैं उन्हां दे उत्ते भी तशद्दद करनों ये बाज नहीं आउंदे और तशद्दद करके इन्हां दा गज़बे हिंद का मतलब ये है कि सारी दुनिया नूं असीं मुसलमान बनाउणा, चाहे तशद्दद करके
ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਧਰੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਆਖਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੌਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਲੂਗਾ। ਭਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹਕੂਕ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ,
ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਹਨ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਅਫਗਾਨੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਜੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਜੀ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਜੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਵਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚ ਆਵੇ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।